जी हाँ, मैं जगजीत चाहना तो थोड़ा एक बार बेहद स्वागत। 2022 की गल की जाए तो 2022 खत्म होंदे ही एक बहुत वड्डी खबर मैडिकल खेत्र विचों आई है। पूरे पंजाब दे विच लीडिंग सर्जन डॉक्टर एस राजन ने एक नवी टैकनीक्स के राही अते रोबोटिक सर्जरी के राही इस खेत्र दे विच एक नवा आयाम भी स्थापित किया है। 21 साल पहला बतौर नौजवान सर्जन वालों उभरे डॉक्टर राजन पिछले 21 सालों तो हज़ारां रोशनियां जो अंधेरे है उन्होंने रोशनियां दे चुके ने। अते सब तो वड्डी गल इस मशीन नूं लैके जेकर देखा जाए तो पूरे पंजाब दे विच देखा जाए तो एक नवी रेवोल्यूशनस भी मनी जाएगी। अज असी सीधा जुड़े हाँ इस रोबोटिक मशीन के नाल, तुहानूं दसांगे की फंक्शनिंग है इसकी, इस दे नाल इस खेत्र दियां मैडिकल सहूलतां दे विच की वाधा होएगा अते आने वाले समय दे विच की प्रोस्पैक्टिव ने। अते सीधा अज तुहानूं लाइव सर्जरी दसांगे किस तरह लाइव सर्जरी हुंदी है, की प्रोसैस हुंदे ने अते की फंक्शनिंग है इस मशीन की। पर उस तो पहला सीधा जुड़ते हैं साडे नाल डॉक्टर एस राजन ने जिहड़ा कि ऑपरेट कर रहे हैं अज एक पेशेंट का। डॉक्टर साहब पहला तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब 21 सालों के विच हज़ारां जो रोशनियां दित्तियां तुसीं लोगां नूं, और जिहड़ी जदों तुसीं पढ़दे हुंदे सी तां उदों मेरे ख्याल रोबोटिक सर्जरी बारे इन्नी इन्वेंशन नहीं सी, उदों तां कदी सुनिया भी नहीं सीगा। ईवन कि साडीਆਂ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2004 तक भी ਅਸੀਂ रोबोटिक ਦਾ ਕਿ आई ਦੇ फील्ड ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ और इन्हें जो इसनों जो टेक्नोलॉजी है उसनों एक नैक्सट लैवल पे जो है वो लेके गए। अज की डेट में रोबोटिक मशीन हर जरा डॉक्टर आ उहदा ड्रीम प्रोजेक्ट हुंदा है। किन्ना के पॉसीबल की ये मुश्किल भी बहुत सारिया देखो कि एक नवी जो तुसी लॉन्च करते हो मशीन बहुत सारे मैरिट डीमैरिट भी उहदे हुंदे ने। सब तो जरूरी हुंदा है कि अजकल पेशेंट्स जो हैं उन्होंने जो अखां की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ਤੁਸੀਂ देखो कि जो बजुर्ग भी हैं वो भी फेसबुक ट्विटर ਜਾਂ जो यूट्यूब ਤੇ कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, कुछ ना देखते हैं। तो असी जो है 1% भी 0.1% भी जो है अखां की सेफ्टी जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ खिलवाड़ नहीं कर सकते। असी अजकल पेशेंट डिमांड करता कि मेरी आई साइड एक्यूरेट होनी चाहिए है। और मैं जे देखा कि जे आप एज़ कंपेयर टू जे आप कॉस्ट वाइज करिए तो ये जो रोबोटिक है जिन्नी सेफ्टी का जो लेवल द पेशेंट इज़ गेटिंग माइनर करैक्शन जड़ी वो भी पॉसिबल, मतलब पेशेंट बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लीयर विजन लैके आंदा है। और वो लिए जो नवी टैक्नोलॉजी है इनू अपनाना बहुत ज़रूरी है। फास्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये जी मशीन है कितों की मेक है, केड़ी कंट्री की बनी है? ये लेंसार रोबोटिक सिस्टम है। ये मेड इन USA, असी USA तो ही इंपोर्ट की है जी जी। तो जेकर फंक्शन की गल की जाए कंपैरेटिव मैनुअल ऑपरेशन दे इस मशीन नाल जे कोई व्यक्ति हर बंदे दी यही हुंदी जानने की इच्छा भी ये मैं क्यों ये नाल करावां ऑपरेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो एक तो पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ कि पेशेंट ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ विद ਬਲੇਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। जो लेज़र है उस दे नाल ही इनसीजन बनेगा, उस दे नाल ही जो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਕੋ ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1-2% ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ। ਟੋਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जो वो पेशेंट की आईज़ दी डिटेल है कि कॉर्निया पेशेंट का कॉर्निया है वो डायमीटर्स की है, वो लेंस है, वो जोड़ा प्यूपल डायमीटर है जोड़ा प्यूपल है उसका डायमीटर कितना है। असी जो रैक्सिस है जिहदे अंडर असी लेंस इंपलांट करना है
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵਿਦ ਆਈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਰਜਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਐਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮੈਚੋਰ ਤੋਂ ਮੈਚੋਰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਔਰ ਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਜੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰਸ 12-13 ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਰਜਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂਅਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਟਨੋਪੈਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਪੀਸੀ ਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਰੋਬੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਦਾ ਸਰਜਰੀ। ਤੋ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਵ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਆਈ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟੋਕਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 0.1 mm ਦੀ ਵੀ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਵਿਦ ਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਦਾ ਦਿਸ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਮਾਈਨਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੋ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੈਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਪਿਲ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੈ
ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਹੁਣ एक पैटर्न 3 डिमेंशनल पैटर्न लोड हो गया है जो मशीन ने जो इस रोबोटिक ने करना है। और ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਜਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। और जो फर्स्ट स्टेप सी कैप्सुलर एक्सिस वो हो गया है, और जो कैटरैक्ट है वो ब्रेक हो रहा है, और सारा कुछ लेज़र के नाल ही। और तुसी देख रहे हो कि सारा जो है लेज़र गाइडेड हो रहा है। और टाइमिंग देख लो ऊपर 18 सेकंड 17 सेकंड 15 सेकंड रह गए ने जी। और पूरी टाइमिंग जी 30-40 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा प्रोसीजर जो है हो जाएगा। और ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕॉर्निया ਨੂੰ स्कैन कर रहा है, लोकेटिंग कॉर्निया। और जो कॉर्निया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਨਸੀਜ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਈਜ਼ੀ, ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਆਈ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਹਨ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਨਰਸਿੰਗ ਚਾਰजेस, ਫੇਕੋ OT ਚਾਰजेस, ਲੇਜ਼ਰ ਚਾਰजेस ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ 65,000 ਹੈ। 65,000 ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮੇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਟਾਰਟ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰजेस ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਇਸ USA ਦੀ ਇਸ ਮੇਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਏਅਰ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ, ਆਈ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੰਦ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.1% ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2022 ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਆਈ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਗ ਸਰਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।